नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम ओडिशा हिस्ट्री जी हूँ प्रीवियस ईयर रे पढ़ी डिफरेंट एग्जाम रे जमी पूर्व सीजीएल रे तापरे एसआई एग्जाम रे तापरे एक्साइज इन्स्पेक्टर रे जति सब क्वेश्चन पढ़ी से नो योर स्टेट बुक रे देइछि सेटा हमें आज डिटेल डिस्कशन करिया। बहुत कम समय रे बहुत गुडे क्वेश्चन मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन हमें कवर करिया। आउ सेगुडा सब तुम हूँ पेशेंस सहकार देख तुमको भल लगे आउ किछि समय पर तुम ऑटोमेटिक करिवो माने जेहेतु हम ऑलरेडी डिस्कशन कर देथिबा तुम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन गुडा कवर हो। ठीक अछि, एबे स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना आफ्टर कलिंग वार कलिंग बिकेम द डैश प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जेतବେଳେ कलिंग वार ହେଇ ସାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର जो କଳିଙ୍ଗଟା କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରେ ଆଡ ହେଲା ନା ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କିଏ ଅଶୋକା କଳିଙ୍ଗ ୱାର କରିଥିଲେ କେବେ 261 ବିସି ରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍ ଯେମିତି ଆମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ପଢିଛେ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶା କଳିଙ୍ଗଟା ହଉଛି ମିଶିବ ମୌର୍ୟାନ ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ କେବେ ନା ମାନେ ଯେବେ ମିଶିବ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହବ ନା ଫିଫ୍ଥ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହବ। ଆଗୁଆ ତାଙ୍କର 4ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା क्वेश्चन କଣ ଦେଲା ନା ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହାଜ ଫଟ୍ ଇନ୍ କେବେ 261 ବିସି ରେ ଆମେ ଏବେ डिस्कशन कले। तापर नेक्स्ट कौन ना ऑन व्हिच रिवर डिड द कलिंग वार टेक प्लेस। को नदी कूल पाखे आम जाने धौली कौटी अच्छी ना दया नदी कूल आंसर ताले कौन हम ना दया नदी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच मौर्यन रूलर इन्वेडेड कलिंग इन 261 बीसी। को मौर्यन रूलर मौर्य वंशर को रूलर हूँ कलिंग को इन्वेड करते किए ना अशोका। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन द डिटेल्स ऑफ अशोकास वार विथ कलिंग इज गिवन इन द हु एडिक्ट रे आम जाने 13th एडिक्ट। ये जो एतरे पूरा डिटेल ऑफ कलिंग वार लिखा अछि डिटेल्स ऑफ कलिंग वार एटा कोठी अछि ना पाकिस्तान रे। ये जो 13th एडिक्ट पाकिस्तान रो शाहबाजगढ़ बोली गोटे जगह अच्छी से जगह अच्छी शाहबाजगढ़ ये लिखि दଉଛି 13th एडिक्ट अबाउट कलिंग वार कोठी अच्छी ना शाहबाजगढ़ पाकिस्तान। ताहले आंसर कौन हम 13th रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट जीवा कलिंग वार चेंज द लाइफ ऑफ किंग अशोक व्हिच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कलिंग लोकेटेड। ना हमर जो कलिंग सेटा कोटा हम जानिचे ओडिशा को ही आगुआ कलिंग कुहा होतला आंसर होची ओडिशा। नेक्स्ट आफ्टर द कलिंग वार अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ से कौन होइथिबे ना चंडाशोक रु धर्माशोक हो जाइथिबे चंडाशोक रु धर्माशोक होइथिबे तो सी तापर कौन जो हिंसा करुथिबे से अहिंसा नीति तापर अडॉप्ट करथिबे कारण बौद्धिज्म से होची ग्रहण करदेबे बौद्धिज्म अशोका। तापर तांको पुओ झियो को डिफरेंट होची देश को पठेइबे बौद्धिज्म रो प्रचार प्रसार करिया पे एटा हम पढिथिले आंसर कौन हम अहिंसा। नेक्स्ट व्हिच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका डिनोट अबाउट द कलिंग वार 13th रॉक एडिक्ट। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वाज इज नोन टू अस बाय द हम जो कलिंग वार विषय में जानूचे सेटा कोथरु जानूचे कोथरु ना रॉक एडिक्ट 13 देखो केमती क्वेश्चन बुले बुले केमती डिफरेंट एटा पुनी ओसीएस रे पकेइछि 2015 सब क्वेश्चन गोटे किंतु ताको डिफरेंट टाइप रो बुले बुले पकेइछि बुझला हम सेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम पे सेति पे हे जाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग ईस्टर्न प्रोविंस ड्यूरिंग अशोकास इन्वेजन। अशोक जेतळे इन्वेड करथिले कलिंग को सेतळे कलिंग रो कैपिटल कोन थिला जानि जे हमें तोसाली थिला बोली कोन थिला तोसाली कैपिटल थिला। नेक्स्ट वेयर इज द कलिंग वेयर इज द कलिंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका फाउंड। कलिंग रॉक एडिक्ट कोठी दीटा अछि कोठी ना जौगुड़ा आ गोटे होची धौली आंसर कोन हो एठी अछि जौगुड़ा आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा according to Ashokan edicts how many years after becoming the king did Ashoka wage war on कलिंग। अशोका को केते वर्ष राजा हेबा परे सी ओडिसा को आक्रमण करथिले केबे ना 8 वर्ष जेतळे से राजा हे जैथिबे अष्टम वर्ष रे सी होचंती ओडिसा को इन्वेट करथिबे। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कोन दैछि ना धौलीगिरी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हम जानिचे धौलीगिरी कोठी अछि दया नदी कूल। ठीक अछि दया नदी कूल। नेक्स्ट जीवा कौन दला व्हिच डायनेस्टी रूलर बिल्ट द बारवाटी फोर्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी जो बारवाटी फोर्ट तैयारी हेतला को डायनेस्टी रूलर ताको तैयारी करथिले किए तैयारी करथिले ना अनंग भीमदेव थ्री अनंग भीमदेव थ्री सी ताले कोतर ना ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आ कोन कोन तैयारी करथिले ना जगन्नाथ टेंपल तुम जानिथिबो
ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୋଣାର୍କ, ଆଉ କଣ ନା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲିଙ୍ଗମ ଟେମ୍ପଲ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଲିଙ୍ଗମ ଟେମ୍ପଲ, ଆଉ କଣ ନା ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଏ କଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଚାତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ଚାତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦ ଫେମସ୍ ବାରବାଟୀ ଦ ଫେମସ୍ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ୱାଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଇନ୍ 1229 AD। ଏବେ ଏଥିରୁ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଲେ, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ରୁଲର, ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟିର କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ନା 1229 ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବୋଲି, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1229। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହୁ ଡିଡ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନସାଇଡ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କିଏ କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଦବା, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which Ganga ruler shifted capital from କଳିଙ୍ଗ ନଗର to ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ on bank of ମହାନଦୀ? କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ପୁରୀ ୱାଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବାଇ ହୁଇଚ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲର? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ତିଆରି କିଏ କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମନେ ରଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କେଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଟାଇମ୍ସ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ, ଏଟା ପଢିଛେ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଟାଇମ ର ଇଏ ଅଛି। ଆମର ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର କୋଉ ଟାଇପ ର କଏନ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚଡ ମାର୍କ କଏନ୍ସ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଯେତିକି ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେତିକି ମନେ ରଖ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟେଡ ଦ ଟାଇଟଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ? ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢେଇନି, ଆମେ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଦବା, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ, ବୁଝିଲ। ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଟିକେ ଜାଣିଦବା ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କଣ ଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଜପତି କିଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କମି ମାନେ ଇଏ ହେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ସେ ଥ୍ରୋନ ରାଜା ଉପରେ ମାନେ ସେ ରାଜଗାଦି ଉପରେ ବସି ପଡିବେ। ତାପରେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବହୁତ କମ ଥିବ। 1541 ରୁ 1560 ପାଖାପାଖି ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଏ ହେଇଥିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ହଉଛି କଣ ଚକ୍ର ପ୍ରତାପ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 1560 ଆଡିକି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଇନାଷ୍ଟି କି ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ତାଙ୍କର, ଯିଏ ହଉଛି ଆଗକୁ ବଢେଇଥିବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ୱାନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ୱାନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗଡମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗଡମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ, ବୁଝିଲ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆର? ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଡପ୍ଟେଡ ଦ ଟାଇଟଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ? କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହିଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା? କିଏ କରିଥିବେ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବେ। ପୁଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ 1560 ଆଡିକି ତାପରେ ପୁଣି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମାନେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ବୋଲି କୁହା, ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ, ସିଏ ହଉଛି ପୁଣି ଗାଦିରେ ବସି ପଡିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପଟେ ସାଇଡରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗଡମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ୱାନ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରୁଲ ଅଫ ହୁଇଚ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲ? ବୋଇତାଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ। ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ, ବୁଝିଲ। କୋ ରୁଲର ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭୌମକାର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟାଇମରେ। ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ କାଁ ନା ଗଡେଶ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଡେଶ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଭୌମକାର
डायनास्टी टाइम। नेक्स्ट कौन देला द सोमवंशी ऑफ ओडिशा आर आल्सो नोन एज सोमवंशी की कौन कहा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो पंडु वंशीस बोली कहा जाए। नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स गजपति किंगडम ऑफ ओडिशा एस्टैब्लिश गजपति किंगडम केबे स्टार्ट हेतला ओडिशा रे केबे स्टार्ट हेतला एटा मन रखिबो गजपति किंगडम स्टार्ट हेतला 1435 केबे 1435 रे गजपति किंगडम स्टार्ट हेतला बुझलो। प्रथम राजा किए थे ना कपिलेन्द्र देव तार गजपति किंगडम जो ओडिशा स्टार्ट हो 1435 कपिलेन्द्र देव राजा थे। नेक्स्ट व्हेन वाज द मराठास रूल स्टार्टेड इन ओडिशा मराठा रूल ओडिशा रे केबे स्टार्ट हेतला एटा मन रखिबो 1751 रे बुझलो 1751 रे मराठा रूल स्टार्ट हला तापर 1803 रे होची ब्रिटिश रूल स्टार्ट हला ब्रिटिश रूल बुझलो 1751 रे मराठा रूल 1803 रे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हला कोठी ओडिशा। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देछि हु वाज द लास्ट गंगा किंग ऑफ ओडिशा हु असेंडेड द थ्रोन फॉलोइंग नरसिंह देव फोर्थ डेथ 1414 नरसिंह देव जो फोर्थ थिले सी मल्ला परे किए होचंती ओडिशा रो थ्रोन को आसेंड बा राजगादी रे बसतिले किए बसतिले ना भानुदेव चार भानुदेव चार। नेक्स्ट एटा होची तमे पूरा टाइमलाइन टा मन रखितबो ये जो भानुदेव फोर ये कौन थे लास्ट गंगा रूलर बुझल गंगा रूलर ये तांको कार्यकाल रे लास्ट गंगा रूलर टिके जानिदबा आ ये कौन जो विजयनगर किंग रो जो देवराय वन थिले विजयनगर किंगडम रो तांको सहित मिसिकी रेड्डी टेरिटोरी ऊपर अटैक करथिले बुझलो किन तांको मिनिस्टर को द्वारा से होची माने बैकस्टैप हेतले तापर से हरिथिले तापर ये जो इथि गंगा एम्पायर सरीथिला तापर होची सूर्यवंशी बा गजपति डायनास्टी स्टार्ट हेतला गजपति डायनास्टी स्टार्ट हेतला कहा द्वारा ना कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा हु डिड बिल्ड सारंगगढ़ फोर्ट ऑफ ओडिशा सारंगगढ़ फोर्ट किए तयारी करथिले चोड़गंग देव आउ को फोर्ट सी तयारी करथिले हमें सेटा टिके देखितबा आउ मन रखिबो चोड़गंग देव आउ कोन तयारी करथिले ना जाजपुर फोर्ट तापर चौद्वार फोर्ट अमरावती फोर्ट गुड़ा सब चोड़गंग देव तैयारी करथिले बुझलो। नेक्स्ट चंद्रिका देवी डॉटर ऑफ अनंग भीमदेव थ्री बिल्ट ए टेंपल इन 1278 एडी कौन ताको कहा को टेंपल चंद्रिका देवी जी होची अनंग भीमदेव थ्री सुपुत्री सी 1278 मसीह गोटे मंदिर तैयारी करथिले से मंदिर ना कौन से मंदिर ना मन रखिबो अनंत वासुदेव टेंपल एथरो आमे देखो कौन जानले ना चंद्रिका देवी अनंग भीमदेव थ्री झियो थिले आ सी को डायनास्टी रूलर तार थिले गंगा डायनास्टी रो गंगा डायनास्टी केते मसीह रे होची तैयारी करथिले ना 1278 मसीह रे तैयारी हेतला की तैयारी करथिले अनंत वासुदेव टेंपल चंद्रिका देवी ठीक अछि। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द सन टेंपल एट कोणार्क कोटा ठीक नुह कोटा माने भूल अछि बुझलो। नेक्स्ट कोणार्क टेंपल कोन 12 वर्ष समस्त जानछे तैयारी होबा को 12 वर्ष लागितला तापर कोन 1200 आर्टिस्ट वेयर एनगेज्ड तापर आ कोन ₹40 crores was spent on its construction अनंग भीमदेव थ्री बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ऑफ बेंगल ये तीनटा जाक ठीक अछि किंतु अनंग भीमदेव थ्री बिल्ट इन मेमोरी विक्ट्री ऑफ बेंगल नुह एटा बुझिल। नेक्स्ट हमर की तयारी करथले कोणार्क सन टेंपल की तयारी करथले कमेंट रे लिखो लांगुला नरसिंह देव लांगुला नरसिंह देव। नेक्स्ट who among the following rulers of Kalinga belongs to a dynasty different from other three ये अदर तीन जन ठू अलग देखिबा आबे अनंग भीमदेव ये गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन चोड़गंग देव गंगा डायनेस्टी कपिलेन्द्र देव गजपति बा सूर्यवंशी डायनेस्टी तो तार आंसर कौन हम कपिलेन्द्र देव। नेक्स्ट नरसिंह देव मध्य गंगा डायनेस्टी व्हिच इनस्क्रिप्शन मेंशन्स दैट खारबेल बिलोंग टू खारबेल विषय रे जो 13 इयर्स तांकर कार्यकाल जो सेटा कोठी ना हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन कोठी ना उदयगिरी हिल्स उदयगिरी
hills ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି which inscriptions mention ଖାରବେଳ belong to the Mahameghavahana family of the Chedi clan ଏଟା କୋଉଠି ନା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ସେ ଛେଦି କ୍ଲାନ ର ଥାର୍ଡ ରୁଲର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ରୁଲର ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ପକେଇବ ନେକ୍ସଟ ହୁ among the following build the temple of ସୁନ୍ଦର ମାଧବ in ଗଞ୍ଜାମ district ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବ ବୁଝିଲ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସୁନ୍ଦର ମାଧବ in ଗଞ୍ଜାମ district next which of the following temples of Odisha has historically been associated with a sweet section general awareness called Rasagola which also helped Odisha win GI tag for the sweet କୋଉଠି which of the following temples of Odisha has historically been associated ଆମର ଯୋଉ ଅଧରପଣା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ରେ ତାପରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ତାପରେ ତ ରସଗୋଲା ପୂଜା କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ନେକ୍ସଟ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହୁ among the temple ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କୁଳାବତୀ ଦେବୀ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବୁଝିଲ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ କିଏ ନା କୁଳାବତୀ ଦେବୀ କିଏ କୁଳାବତୀ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ କଣ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ତାପରେ ଯାଜପୁର ଫୋର୍ଟ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଫୋର୍ଟ ଅମରାବତୀ ଫୋର୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ନେକ୍ସଟ which temple is still depicted by Odissi dancers এটা হচ্ছে জগন্নাথ টেম্পল next which of the following Mathura's ruler declared himself as the lord of Kalinga ମଥୁରା ରୁଲର ଯିଏ ନିଜକୁ ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁର ଟୁ ସିଂହାପୁର ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇଦିଅ ଉମା ଭ୍ରମଣ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜକୁ ଲର୍ଡ ଅଫ ଦି କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କୋଉଠୁ ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁରାରୁ ସିଂହାପୁରା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଦ ପିସ୍ ପଗୋଡା ଅଫ ଓଡିଶା ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ହୁଇଚ ଅଫ ଦି ଫଲୋଇଂ ହିଲ୍ସ ଧଉଳିଗିରି ଆମେ ପିସ୍ ପଗୋଡା କୋଉଠି ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଦୟା ରିଭର ନେକ୍ସଟ which of the following is the ancient name of Odisha କଳିଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନେକ୍ସଟ when did British capture fort of ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫୋର୍ଟ କୁ ବ୍ରିଟିଶ କେବେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ 1803 ରେ ବ୍ରିଟିଶ ହଉଛି ଓଡିଶା ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ତାହେଲେ କେବେ ଆନ୍ସର ହବ ଏଠି ଯୋଉ 1857 ଦେଇଛି ହବନି 1817 ହବନି 1822 ହବନି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 1804 ନେକ୍ସଟ କଣ who among the following was the last king of Somavanshi dynasty ର ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଣ୍ଡୁ ବଂଶେଷ ବୁଝିଲ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ରୁଲର ତାଙ୍କର ନା ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଦେବ କିଏ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇଥିଲେ ନା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ହରେଇକିରି ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ who among the following was the founder of the ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି empire ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି empire ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିଏ କୁହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନେକ୍ସଟ ଇଏ କାହାକୁ ହରେଇଥିବେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୁହ କାହାକୁ ହରେଇଥିବେ ମନେ ପକାଅ ଭାନୁଦେବ ଚାରିଙ୍ଗି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଲାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ରୁଲର ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ତାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କଣ ନା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ସିଏ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିଲ କିଏ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା which of the following Odisha type Nagara style temple are found at Bhubaneswar which of the following Odisha type Nagara style ବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ତ ପୁରୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ
କୋଣାର୍କରେ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 2, 4 ଆଉ 5। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following was the founder of the Suryavanshi Gajapati dynasty that ruled parts of Odisha and Andhra Pradesh in the 15th century? କିଏ ଥିଲେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର? ଆମେ ଏବେ ପଢିଛେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ। କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ? ଭାନୁଦେବ 4 ଅଫ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସିଏ ଭାନୁଦେବ 4 କଣ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର। ଶୁଣିଥାଅ ଖାଲି, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦ ଫେମିନ୍ ଅଫ 1866 ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅକର୍ଡ ଇନ୍ ଦ 9th regnal year of which ଗଜପତି ରୁଲର? କୋଉ ଗଜପତି ରୁଲର ଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ସେଟା ମନେ ରଖିବ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହୁଇଚ ବ୍ୟାଟେଲ ୱାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଡିଫିଟେଡ? এটা মনে ରଖିବ, ଗୁହି ରୀତିଗିରି। এটা ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଦବା। এই ଯୋଉ ଗୁହି ରୀତିଗିରିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆଫଗାନ ରୁଲର ଥିଲେ ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ତାଙ୍କର ଲଢେଇ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଅଛି, ଗେଙ୍ଗୁଟି ରିଭର, ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେଇଠି ହାରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଲେମାନ କରଣୀ ନୁହଁ କି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିନଥିଲେ। ସିଏ କଣ ପଠେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର କଳା ପାହାଡକୁ ପଠେଇଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ ସିଏ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ? 1568 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆଫଗାନ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କଣ? ଗୋହିରତିଗିରି। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ ଆଫଗାନ ରୁଲର ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ ଇନଭାଇଡେଡ ଓଡ଼ିଶା ଇନ 1568? ମନେ ରଖିବ, ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ସିଏ ପଠେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା କଳା ପାହାଡ। କଳା ପାହାଡ। ନେକ୍ସଟ, which of the following kings built the famous କୋଣାର୍କ sun temple in ଓଡ଼ିଶା? କିଏ କୁହ? କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କହିପାରିବନି ନା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କହିପାରିବ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ବା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ which of the following places the rock edicts of Ashoka was found in ଓଡ଼ିଶା? ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଛେ, କଣ? ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ, ଜଉଗୁଡା। ନେକ୍ସଟ, who among the following was the first woman ruler of ହୋମକାର dynasty? এটা ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭଲସେ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାମରେ ପକେଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ରୁଲର ଅଫ ହୋମକାର ଡାଇନାଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ, ଭୌମକାର ଡାଇନାଷ୍ଟି କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ତମେ କୁହ। ଭୌମକାର ଡାଇନାଷ୍ଟି କିଏ ମାନେ କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଭୌମକାର ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ଶିବକାର ଦେବ 1। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। which of the following was the capital of which of the following was the capital of ଖାରବେଳ? ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମରେ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଥିଲା? ଏଟା ପଢିଛି ତମକୁ, କଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ନେକ୍ସଟ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ନା ଆଉ କଣ ଥିଲା କୁହ? ଆଉ କଣ ଥିଲା କି? ନାଇଁ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ହିଁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଫେମସ ସଂସ୍କୃତ ଡ୍ରାମା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ was written by? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତମକୁ କହିଥିଲି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ଜଲଦି ହେଲେ ଯିବା। ଶାରଳା ଦାସ started writing his ମହାଭାରତ during the reign of which of the following ଗଜପତି ruler? ଶାରଳା ଦାସ କୋଉ ଟାଇମରେ ଥିଲେ? ଆମର 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ପାଖାପାଖି, 1400 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଟାଇମରେ। ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, who among the following is considered as the last independent Hindu king of Odisha? ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଏବେ କହିଥିଲି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଗୋହିରତିଗିରି। ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସୁଲେମାନ କରଣୀ ହରେଇଥିବେ। କାହାକୁ ପଠେଇକି? କଳା ପାହାଡକୁ ପଠେଇକି। ତାପରେ 1568ରେ ଆଫଗାନ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏବେ କହିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହୁ among the following rulers ଭୁଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି defeated the Mughal governor ଅହମଦ ବେଗ? କିଏ ହରେଇଥିବେ ଭୁଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମୁଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅହମଦ ବେଗଙ୍କୁ? କିଏ ହରେଇଥିବେ କୁହ? କିଏ ହରେଇଛନ୍ତି? ନରସିଂହ ଦେବ। ଭୁଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କିଏ? ଭୁଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କିଙ୍ଗଡମ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ସେଟା ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ, which among the following ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟସ gave the titles ଅତିବଡୀ to ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଆମେ ଏଟା ପଢିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡୀ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ।
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ 1510 ରେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଲେଖିଦେବି କି ଟିକେ? ଅତି ବଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ଚୈତନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ କେତେବେଳେ? 1510। ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following were the earliest coins of ancient Odisha? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା? Punch marked coins. Next. Which of the following temples in Odisha is conceived as a giant stone chariot with 7 pair of wheels? 7 horses, 12 pairs of wheels. କୋଉଟା? ନା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। କୋଉଠି ଅଛି? କୋଣାର୍କରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମେଳା ହୁଏ କଣ? ନା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା। କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ? ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନାଁ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍। କିଏ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ନରସିଂହ ଦେବ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 1। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ? ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following religion was patronized by King ଖାରବେଳ of କଳିଙ୍ଗ? ଖାରବେଳ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ କୋଉ ରିଲିଜିୟନ କୁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଜୈନିଜିମ। ଜୈନିଜିମ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜୈନିଜିମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Who among the following was the ruler of Odisha during the visit of ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ? ଏବେ କହିଥିଲେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1510 ରେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ। Who was the founder of the ଗଙ୍ଗା dynasty in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କୁହ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ। Who was the founder of ଗଙ୍ଗା dynasty in Odisha? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ କିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1510 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following rulers gained the title ଗଜପତି, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ନବକୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର? କିଏ? କିଏ କୁହ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଗଜପତି, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ନବକୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which of the following kings of Odisha built the great victory palace ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦମ୍ in କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ? କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ। କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଉ ଇୟରରେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକାଳ ଥିଲା, କୋଉ ବର୍ଷ ସେ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କୁହ ତମେ। ମନେ ରଖିବ, 9th ଇୟରରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କି? ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଗେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ? ସାତବାହନ କିଙ୍ଗସ୍ ସତକର୍ଣ୍ଣି ୱାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଥାର୍ଡରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ଇୟରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ପୁଣି ସାତବାହନ କିଙ୍ଗକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ? ଫିଫ୍ଥରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ରେନୋଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟନେଲକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ସିକ୍ସଥରେ କଣ? ନା ରିମିଟେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଭେନ୍ଥରେ କଣ? ସେଗୁଡା ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଜଗୃହ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଥରେ କଣ? ଏଇଥରେ ହଉଛି ରାଜଗୃହ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। 9th ରେ ହଉଛି ଭିକ୍ଟୋରି ପ୍ୟାଲେସ କରିଥିଲେ। 10ରେ ହଉଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି 11th ରେ କଣ? 11th ରେ କଣ? ଏ ଯୋଉ ତାମିଲ, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହରେଇଥିଲେ। ତାପରେ 12th ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? 12th ରେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ଆମର ବହସ୍ମୃତି, ଯୋଉ ଆମର ଶୁଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ କି ହରେଇକିରି କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ 13 ଇୟରରେ କଣ? 13th ଇୟରରେ 117ଟା କେଭ୍ କୁମାରୀ ହିଲ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଉଦୟଗିରିରେ ଅଛି, ସେଠି ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଡିଲା? ଯେ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। The Ganga dynasty was followed by the establishment of the ruler of another glorious dynasty. ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Who among the following wrote ଗଙ୍ଗବଂଶ ଅନୁଚରିତମ୍ which contains information regarding history of ଗଙ୍ଗା period? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବାସୁଦେବ ରଥ। କିଏ? ନା ବାସୁଦେବ ରଥ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଅନୁଚରିତମ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Which of the following ମଥୁରା ଡାଇନାଷ୍ଟି rulers transferred his capital? ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ପଡିଲା, ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁର ଟୁ ସୀମାପୁର। ଉମାବର୍ମନ ପଢିଥିଲେ। ଉମାବର୍ମନ ମନେ ରହିଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ତମ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଏ ଭିଡିଓଟା ଖାଲି ପେସେନ୍ସ ସହକାରେ ଦେଖ। Who was the last ruler of ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ପଢିଛେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
फास्ट रूलर ताल किए थे सोमवंशी डायनेस्टी कमेंट लिखियो कमेंट लिख सोमवंशी डायनेस्टी फास्ट रूलर बा फाउंडर किए थे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द ब्रह्मेश्वर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर टेम्पल पढ़ीचे किए ना कुलावती देवी कौन ना ब्रह्मेश्वर टेम्पल किए ना कुलावती देवी आ चंद्रिका देवी कौन तैयारी करथिले ना अनंत वासुदेव टेम्पल ठीक अच्छे नेक्स्ट आंसर कौन हो कुलावती देवी नेक्स्ट रानी गुंफा केव इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रानी गुंफा हिल्स कोठी अछि उदयगिरी रे कुमारी हिल्स कोठी अछि उदयगिरी रे तापर on which date did British army under the command of Clayton occupy the बारवाटी फोर्ट बारवाटी फोर्ट को केबे ऑक्युपाई करथिले ब्रिटिश केबे करथिले ना 14 अक्टोबर 1803 मसिया आउ किछटा इंपोर्टेंट जिनिस देखिबा सेही पाखा पाखा आउ कोन इंपोर्टेंट 1803 रे ओडिशा ब्रिटिश अंडर को आसिला तापर कोन 1806 रे जयराजपुर को फांसी दिया हला तापर कोन ना सेही पाखा पाखा आउ कोन हितला 1817 रे पाइक रिबेलियन किए थिले मेन लीडर बक्सी जगबंधु ठीक अछि नेक्स्ट बा कौन दिला क्वेश्चन द स्वदेशी आइडिया प्रोवोक्ड मधुसूदन दास टू सेट अप उत्कल टेनरी एंड आर्ट वेयर आर्ट कोठी कटक रे मधुसूदन दास को जोठी भी जहा देथिबो कोठी छि तैयार करछन सब कटक मारिक आसे बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1836 इन 1836 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ओडिशा एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एटा मन रखो पुरी रे खोला जायतला बुझलो नेक्स्ट व्हिच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 कोठिला कटक रे तापर कोठी केला भुवनेश्वर हैला नेक्स्ट आफ्टर द सिवियर फेमिन ऑफ नौक दुर्भिक्ष जो 1866 मसिया रे हितला सिवियर फेमिन इन ओडिशा द ब्रिटिश अथॉरिटी बिल्ड कोन तयारी करथिले ब्रिटिश अथॉरिटी कोन तयारी करथिले पुरी बुझलो एटा अलगा ये अच्छी जे जेतल नौक दुर्भिक्ष सेतल होची कोन एडमिनिस्ट्रेशन सेमती ठीक से नथिला एडमिनिस्ट्रेशन से पुरी की ये करथिले नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पोएम बंदीर आत्मकथा की लिखचंती पढिचे हमें देइथले बे पीडीएफ गोपन दास नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स फेमिन टुक प्लेस इन ओडिशा 19th सेंचुरी एबे 1864 मसिया नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली आंसर व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट बाय यूजिंग ओडिशा बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड वेल्सली एटा ठीक अछि लॉर्ड वेल्सली थिले जेतले 1803 मसिया रे ये हितला तापर मुकुंद देव टू वाज द किंग ऑफ खोर्धा व्हेन ओडिशा केम अंडर द ब्रिटिश रूल एटा मध्ये ठीक अछि नेक्स्ट बा डालहाउसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन संबलपुर होची तो फर्स्ट ये हला सुरेंद्र साई को टाइम रे सेतले कोन हतला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज हेकी से ब्रिटिश एम्पायर सहित मिसला कोटा ना संबलपुर सेटा मध्ये ठीक अछि ताल तीनटा को ठीक अछि नेक्स्ट बा व्हिच वाज द लास्ट लैंग्वेज दैट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया ओडिया नेक्स्ट बा हु वाज द फर्स्ट ऑफ द 64 सिद्धर्स ऑफ महिमा धर्म हम टिके महिमा धर्म ऊपर टिके ना को मु कहि देबी तमे सेटा मन रखि दबो बुझलो महिमा धर्म रो फाउंडर किए ना महिमा गोसाई बुझलो सी कोन थले ना बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे से ध्यान करथले तापर तांकर मेन होची महिमा धर्म कोठी ना कपिलास हिल रे सी करथले जोटी जोरंदा मेला हुए कोठी ना ढेंकानाल रे आ तांकर दि जण शिष्य थिले किए ना भीम भोई आउ जण किए सेटा देखिबा मन पड़नी सी थिले गोविंद दास बुझलो गोविंद दास तांकर माने थिले होची मेन डिसाइपल बा शिष्य आ जो भीम भोई कहा जाय जे से ब्लाइंड तो सी तो तांको महिमा गोसाई की तांको भेट हेले सेतले तांको वरदान तांका आईसाइट ओपन करिया पे किंतु माने देखिबा पे किंतु भीम भोई कहले नाही ए भलिया जुगो मु लोक मानकु देखि परिबिनी एठी एते इंटॉलरेंस अछि तो माको देखि परिबिनी मोर पुनी मते अंध कर दियो ठीक अछि एति हमर मन रखिबा नेक्स्ट बा एटा कोन हु वाज द फर्स्ट ऑफ द 64 सिद्धर्स ऑफ महिमा धर्म कोन हबो आंसर एटा गोविंद दास मन रखियो गोविंद दास फर्स्ट ऑफ द 64 सिद्धर्स सेकंड के ना भीम भोई मन रखियो इन व्हिच ईयर नेक्स्ट इन व्हिच ईयर ओडिया लैंग्वेज आर अवार्डेड द क्लासिकल लैंग्वेज एटा 2014 मसिया रे थिबो एटा क्लासिकल बोली मन रखतो 2014 रे बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन तापर कोन दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 ओडिया को नेक्स्ट बा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ महिमा धर्म कॉल्ड की थिबे फर्स्ट होची पोएट जानि छे भीम भोई नेक्स्ट बा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महिमा गोसाई रो फर्स्ट डिसाइपल की थिले
64 ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୀମ ଭୋଇ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ କିଏ ଥିଲେ? ମହିମା ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲ ଅଫ ମହିମା ଗୋସାଇଁ? ଭୀମ ଭୋଇ, ସେକେଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲ ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି ଇନ୍ 1862? 1862 ମସିହାରେ ସେ କପିଳାସ ହିଲରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, 21 ଦିନ 21 ଡେଜ୍। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର? କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ହୁ ଇଜ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ ସନ୍ଥ କବି? ସନ୍ଥ କବି କିଏ? ଭୀମ ଭୋଇ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦି କବି। ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତମେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମ ଦ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1903 ୱିଥ ଦ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? କିଏ କରିଥିବେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କୋଉଠି? କଟକରେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ରୋଟ୍ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ? ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସ। ଶାରଳା ଦାସ, ଏଟା ସବୁ କହିଛୁ ମୁଁ। ଶାରଳା ଦାସ whose 600th birth anniversary was addressed by the vice president? এটা ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, କଣ କହିଲ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ କୋଉ ଲିଟରେଚର ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଶାରଳା ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ has become, next question, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ become a member of Indian National Congress in ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି held at କଟକ in 1924 under the presidency of? ଯେତେବେଳେ 1924ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଣ ଆଇଏନସି ର, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ୟୁପିସିସି ବା ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? କାହା ପାଖରେ ଥିଲା କୁହ? ସେତେବେଳେ ଥିଲା ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁପିସିସି ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥବ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏକରମ ରସୁଲ ଥିଲେ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବୁଝିଲ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ 1903 ମସିହାରେ, ଆଉ ଉତ୍କଳ ସଭା 1882 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଫାଉଣ୍ଡର, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି? କିଏ? ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବାଇ ହୁଜ ଏଫୋର୍ଟ ୱାଜ ଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଫର୍ମ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯୋଉ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, କାହା ଏଫୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, who among the following formed the Utkal Union Conference in December 1903 with the support from the intellectuals of Odisha? किए? ना मधुसूदन दास फॉर्म करथिले। नेक्स्ट, who founded the सत्यवादी स्कूल with national spirit in Odisha? सत्यवादी जो वन विद्यालय स्कूल नेशनल स्पिरिट रे खोला जायतिला, काहा द्वारा? गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा। केबे? 1909 मसिया रे। कोठी? साक्षीगोपाल पुरी रे। साक्षीगोपाल पुरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was arrested for his involvement in Konika agitation? किए? ना गोपबंधु दास अरेस्ट ହେଇଥିଲେ କନିକା ଏଜିଟେସନ ରେ ବା କନିକା ରିବେଲିୟନ ରେ। ସେଟା କୋଉ ଟାଇମ ରେ ହେଇଥିଲା? ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ 1922 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି? କିଏ? ଏବେ କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର କଣ ଥିଲେ? ନା ହଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଏକରମ ରସୁଲ। ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୁରୀ? କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। ସବୁ ତମର ମନେ ରହିଯିବ, ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ସରିଲା ବେଳକୁ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଆଟ୍ କଟକ ଡ୍ୟୁରିଂ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1921 ମସିହାରେ କଟକର କାଠଯୋଡି ନଦୀ କୂଳରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ପବ୍ଲିକ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆମong ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମର୍ଜଡ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍? କୋଉ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବା, ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମର ସେତେବେଳେ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ କେତେଟା ଥିଲେ? ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ତା ବଦଳରେ କଣ କରିଦଉଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ କି କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲ। ସେ ପ୍ରଜାମାନେ ରିବେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୁଡାଏ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଗୁଡାଏ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ମିଶିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ସୋନପୁର, ନୀଳଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ ହଉଛି ନୟାଗଡ଼, ତାଲଚେର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ନୀଳଗିରି ଫାଷ୍ଟ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଶିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦି ଫଲୋଇଂ ପୋଏଷ୍ଟ ରୋଟ୍ ସମର ତରଙ୍ଗ? ସମର ତରଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ଦି ୱାର? କିଏ? ନା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା।
এটা মনে রাখিব এক্সাম রে পকাଏ। নেক্সট, originating from Chotnagpur plateau, the river Brahmani enters Odisha. Brahmani নদী কোন শঙ্খ ଆଉ କୋଏଲ ମିଶିକି ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। କୋଉଠି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ପଶିଛି। ନେକ୍ସଟ, which of the following states is the largest producer of manganese in India? ଓଡିଶା। ଏଗୁଡା ଆମେ ପଢିବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ବେଳେ, ଠିକ ଅଛି। where was ଉତ୍କଳ ସଭା founded in 1882? କୋଉଠି? ନା କଟକରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, in Odisha the Portuguese established the first trade center. Portuguese ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଟା କୋଉଠି? ନା ପିପିଲିରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ୱାଜ ଫର୍ମଡ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? 1921 ମସିହା। ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଏକରମ ରସୁଲ। ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, when was the ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ founded? କେବେ? 1903 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, in pursuance of the Berhampur resolution, the first Odia national conference was held in 1903 in which place? କୋଉଠି? ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା କଟକରେ। ନେକ୍ସଟ, in 1914 AD, the annual session of ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ was held at ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି under the presidency। 1914 ରେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆନୁଆଲ ସେସନ ଯୋଉ ଇୟରଲି ହୁଏ, ସେଟା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହେଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, who among the following resolved that ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ନଟ୍ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ? କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ନୁହଁ? ସିଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଲ ମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସର ଗୋଲ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର, ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ନୁହଁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ, who among the following was arrested for their involvement in the କନିକା agitation ବା କନିକା ରିବେଲିୟନ ରେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ୱାଜ ଲେଡ୍ ବାଇ। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ କିଏ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। କେବେ? 1817 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲ, 1825 ରେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, in which of the following states was ପାଇକ ରିବେଲିୟନ broke out against East India Company? 1817। କୋଉଠି? ଓଡିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, when did the ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ take place? କେବେ? 1817 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, who among the following leaders of Odisha resigned from the post of deputy collector to join non cooperation movement? ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମେନ୍ ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ବହୁତ ଜଣ ଲେକ୍ଚରସିପ ପୋଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଛାଡିକି ସେମାନେ ଆସି ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରରୁ ଛାଡିକି ସେ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ନେକ୍ସଟ, who among the following the first president of ଉତ୍କଳ ସଭା? ଉତ୍କଳ ସଭାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସଭାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହଉଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ଦାସ। ମନେ ରଖିବ, କିଏ? ନା କାଶୀନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ, who among the following was the first secretary of ଉତ୍କଳ ସଭା? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରେ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1882 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ହଉଛି ଯୋଉ ତମକୁ ନୋଟ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ 1888 ଲେଖିଛି, ସେଟା ତମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ। ତାର କିଏ ଥିଲେ? କାଶୀନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରେ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, who among the following became the first martyr ଶହୀଦ of Odisha during British rule? କିଏ? ନା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। କେବେ? 1806 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କିଏ ଥିଲେ ରାଜା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର alias ଜୟୀରାଜଗୁରୁ was acted the regent of which of the following king? କିଏ? ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ established ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ at ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, who among the following presided over the first session of ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ? କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ କମ୍ପୋଜ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଆଉ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ? କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଜାଣିଛ, କହିଥିଲି ତମକୁ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ among the following set the ଉତ୍କଳ ଟେନାରୀ ଇନ୍ କଟକ ଇନ୍ 1905? 1905 ରେ ଉତ୍କଳ ଟେନାରୀ ଆଉ ଆର୍ଟ ସ୍କୋୟାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1905 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? 1905 ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ମିଶିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କଣ? 1912 ରେ ଓଡିଶା ଆଉ ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଓଡିଶା ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ନେମ୍ ଅଫ କ୍ରୋନିକଲ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ? କ୍ରୋନିକଲ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କଣ? ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ among the following wrote the book ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା? ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଆଉ କଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। ଆଉ କଣ? ଧର୍ମପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ among the following wrote the poetry book ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା? କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ among the following started newspaper ଦ ସମାଜ? ସମାଜ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ତାର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ?
ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିଲ, ଏଡିଟର ସମାଜର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମଡ ଉତ୍କଳ ସଭା ଇନ୍ 1882, କିଏ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରେ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1938 ଦ ସୋନପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସୋନପୁର ନୟାଗଡ଼ ମାନେ ସବୁ ରିବେଲିୟନ କରିଥିଲା। ତ ସୋନପୁରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଥିଲେ, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ବୁଝିଲ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟାଇଟଲ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ କଟକ ଇନ୍ ଦ ଇୟର, ଓଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଇଥିଲା? କନଫରେନ୍ସ 1903 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍ ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ ଅଫ ଡ୍ୟାଶ, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି 1930, 1930 ରେ ଯୋଉ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ହଉଛି ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ। କିଏ ଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଟା ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲେଣି ତୁମକୁ। ତାପରେ କଣ, ଇନ୍ 1922 ଏ ପିଜନ୍ସ ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜମିଦାରୀ ଅଫ କନିକା, କନିକା ରିବେଲିୟନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 1922 ମସିହାରେ, which was closely associated with, ମାନେ କୋଉ ଟାଇମରେ? ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, when did the new province of Odisha come into existence on linguistic basis during the British rule? 1 April 1936, କଣ? ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, when did ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ establish ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ? 1909 ମସିହାରେ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ, in Odisha where was the ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ established to train the volunteers of non cooperation movement? ଯୋଉ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ। ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉଠାର ନା କଟକରେ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଏ ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର 1923 ମସିହାରେ? ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କିଏ ହଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କେବେ? 1923 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଦି ସର୍ଭାଣ୍ଟସ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ସୋସାଇଟି ଇନ କଟକ? ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯିଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ ଅଫ ପିପୁଲ୍ସ ସୋସାଇଟିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଟକରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଥିଲେ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ସୋସାଇଟି ଇନ କଟକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱେର ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହିଜ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଇନ ଓଡ଼ିଶା? କୋଉଠି କରିଥିଲେ? କଟକର କାଠଯୋଡି ନଦୀ କୂଳରେ, କାଠଯୋଡି। କେବେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1921 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, ଦ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ୱାଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଜୁନ୍ 1938 ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ ଅଫ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ। ସୋନପୁରର କିଏ? ଭୀମସେନ ଭୋଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ରୁଲର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଭିଜିଟ୍ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ 1510 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇନ୍ 1899 ସମ୍ବଲପୁର ହିତାସିନୀ ୱାଜ ପବ୍ଲିଶଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ପାଟ୍ରୋନେଜ ଅଫ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତାସିନୀ ମାନେ କିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ଲେଖିବ କିଙ୍ଗ ସୁଧଳ ଦେବ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେବେ? 1899 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନ୍ 25-31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1938 ଦ ଫୋର୍ଥ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍? ଏଇଟା ବେରବୋଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଇଏ କଣ କହିଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏଟା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏବେ, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପଡିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନ୍ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1947 ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କନଭେଣ୍ଟ ଏ ମିଟିଂ ଅଫ ଅଲ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ? ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶା ଯାଇପାରିବ? 1947 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ତାପରେ କେମିତି ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? କାହାକୁ ନେଇକି? ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ଲିଡରସିପ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ ଫର୍ମଡ ୱିଥ ଡ୍ୟାଶ ଆଜ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା 19 ଜୁଲାଇ? ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଫେମସ ୱାର୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାହାର? ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ? ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ ରତ୍ନା ନାୟକ ଆଉ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଘୁମୁସର ହଉଛି ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ ହଉଛି ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ, ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ ହଉଛି ରତ୍ନା ନାୟକ ଆଉ ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ନାଗପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ 1920 ଦ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଣ୍ଡର ଦ? ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଉ ହେଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ ତାର କିଏ ହଉଛି ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ୱାଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ 6 ଜୁନ୍ 1938? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନୟାଗଡ଼ର କିଏ? ନା ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ। ଭୀମସେନ ଭୋଇ କୋଉଟା ଥିଲେ? ସୋନପୁରର, ବୁଝିଲ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସବୁ କିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟର କିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1938 ଦ ସୋନପୁର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଫ ଭୀମସେନ ଭୋଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଦ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ 1946 ରୁ 1950? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
द पोएटिक वर्क नंदी केशवारी किए लिखिଛନ୍ତି कविवर राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति कौन कह जाए व्यास कवि आउ कौन कह जाए थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा उत्कल गौरव मधुसूदन दास उत्कल गौरव नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओडिया प्रोज फकीरमोहन सेनापति नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमसली नोन एज व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आउ कौन कह जाए थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर ये मध्य होचंदी फकीरमोहन सेनापति नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश्ड इन 1861 कौन बोधदायनी मन रखियो एटा 1861 रे जो ओडिया मैगजीन पब्लिश हेतला ता ना होची बोधदायनी हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ ओडिशा रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द सर्विस टू द पीपल सी कहितले जे पॉलिटिक्स टा गोटे इंस्ट्रूमेंट लोकन को सर्विस जोगाइबा सी होचंदी चंद्रशेखर बेहेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वीकली न्यूज़पेपर उत्कल दीपिका रो एडिटर किए गौरीशंकर रे आ समाज रो एडिटर किए द समाज रो गोदावरीश मिश्र बुझिल नेक्स्ट क्वेश्चन द घुमुसर रिबेलियन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दोरा विषय आ चक्रा विषय आ भूया उपराइजी रत्ना नायक बुझिल आ धरणीधर नायक घुमुसर रिबेलियन दोरा विषय चक्रा विषय नेक्स्ट क्वेश्चन जयदेव रोट गीत गोविंद जो जयदेव लिखिथिले सेटा को लैंग्वेज थिला संस्कृत लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन सारला दास वाज द रियल ओरिजिनेटर ऑफ ओडिया लिटरेचर बिलोंग टू हु सेंचुरी 15th सेंचुरी नेक्स्ट क्वेश्चन द 9th सेंचुरी हीरापुर 64 जोगिनी टेंपल बिल्ट बाय किए तयारी करथिले क्वीन हीरा देवी क्वीन चंद्रिका देवी कौन तयारी करथिले अनंत वासुदेव टेंपल बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट समर तरंग कहथिली ब्रजनाथ कोडजेना नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स ऑफ ओडिशा हैज नो प्रिसाइडिंग डायरी कोठी होची माने मंदिर अछि जो मंदिर रे कोनसे देवा देवी पूजा पाउना किए ना मुक्तेश्वर टेंपल ए सॉरी मुक्तेश्वर नो हमरो राजा रानी टेंपल भुवनेश्वर बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स ऑफ ओडिशा इज आल्सो नोन एज व्हाइट पगोड़ा का कहे जगन्नाथ मंदिर को ब्लैक पगोड़ा सन टेंपल कोणार्क आ पीस पगोड़ा धौलीगिरी तुलसी क्षेत्र केंद्रापड़ा बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मेलन रो फाउंडर किए एटा केते थरो कहि सारलेनी पूरा मन रही जाइथियो तमरो मधुसूदन दास नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्तुति चिंतामणि लेखक किए भीम भोई एकाम्र क्षेत्र इज द एंशिएंट नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ ओडिशा एकाम्र क्षेत्र का कहा जाए भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ ओडिशा इंडिया हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी किए थिले एकरम रसुल प्रेसिडेंट किए थिले गोपन दास सेक्रेटरी किए थिले भागीरथी महापात्र जॉइंट सेक्रेटरी किए थिले ब्रजबंधु दास नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज नोन एज द जेम ऑफ ओडिया टेंपल आर्किटेक्चर एटा कोटा मुक्तेश्वर टेंपल बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन गोपबंधु दास फाउंडेड ए ब्रांच ऑफ सर्वेंट सोसाइटी पीपल सोसाइटी कोठी कटक रे करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन देखो रिपीट हो बहुत थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हुए बुझल हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज उत्कलमणि के पंडित गोपन दास उत्कलमणि तम की देथिले माने आख्या की देथिले उत्कलमणि गोपन दास को प्रफुल्ल चंद्र राय बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रोड द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा वंदे उत्कल जननी की लिखछन लक्ष्मीकांत महापात्र आ जो आहे दयामय विश्वविहार हम जो प्रार्थना करू सेटा की लिखछन सेटा तुम कमेंट रे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु पैट्रोनाइज्ड वीर विक्रम थिएटर ऑफ खरियार द फर्स्ट परमानेंट ओडिया स्टेट इन ओडिशा स्टेज एटा जो वीर विक्रम थिएटर हमर फर्स्ट होची ओडिया स्टेज जोटा सेटा कोठी खरियार रे अछि की करथले ना राजा आतरण देव नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड भगवत पुराण टू ओडिया भागवत पुराण की होची ट्रांसलेट करथले ओडिया रे आ तापर कोन कहितली भक्ति मोहन भागवत टुंगी मध्य ये करा हेतला भागवत टुंगी की सेटा सब भागवत पाठ करा जाउतला एटा की करचंती को जल्दी को जगन्नाथ दास नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पुरी सेवा समिति टू हेल्प द कॉलेरा विक्टिम्स की करथले गोपन दास घर कोठी सुआंडो साखी गोपाल पुरी रे नेक्स्ट हु गेव द उत्कलमणि द ज्वेल ऑफ ओडिशा टू गोपन दास के देथिले ना प्रफुल्ल चंद्र राय कहिथले एबे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्वेस्ट फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व्ड बाय पीपल ऑफ ईस्टर्न ओडिशा कोन नुआखाई पालन करा जाय ईस्टर्न ओडिशा श्री चैतन्य गेव टाइटल ऑफ अतिबड़ी कहा कुआइची ना जगन्नाथ दास को बुझलो चैतन्य से टाइटल टा देखले नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड दोल पूर्णिमा इन ओडिशा दोल पूर्णिमा केबे ना होली बेले पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन द 13th century बिरजा टेंपल बिरजा लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिरजा मंदिर कोठी अछि जाजपुर रे नेक्स्ट क्वेश्चन द टेंपल वाज बिल्ट बाय किंग नरसिंह देव द ग्रेट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग टेंपल इज बीइंग रेफर्ड टू की करथले लांगला नरसिंह देव
सन टेबल कोणार्क सेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य हु अक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटिशन एंड प्रोटेस्ट एटा नाही एटा ये नेशनल इंडियन हिस्ट्री रो एटा आंसर होउछनी बाल गंगाधर तिलक ठीक अछि एबे हमें एतिकी थिला हमरो इंपोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन बारंबार तापर सब क्वेश्चन रिपीट हेछि तो देखला हमरो केते इंपोर्टेंट जिंस बहुत गुडे जिंस हमरो कवर हे गेला आ तमे ए भिडियोटा देखो आ तमरो माने रिवीजन मध्ये हो गेला तो एबे एग्जाम टाइम पूर्व जस्ट खाली टिके नोट टा पढ़ दबो पूरा रिलैक्स ही एग्जाम दाको जीवो आ मु काली ज्योग्राफी रो पूरा डिटेल रे नै आसीबी गोटे होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सेटा को मध्ये तमे देखि दबो सेति की देखि सला परे तापर जस्ट करंट अफेयर्स पर दिन पढिबो एग्जाम दाको जीवो बुझलो आ एग्जाम पूर्व कोन करियर अछि गोटे मु 5 मिनिट 10 मिनिट रो गोटे वीडियो आनिबी सेटा पहर दिन ही आनिबी तमे सेटा होची देखिबो सेटा तुमको बहुत हेल्पफुल होबो एग्जाम टाइम रे ठीक अछि थैंक यू।